विजय पुर के सफीरों का इस्तकबाल हस्ब शान किया जाएगा और उनकी खातिर और मदारात का इंतजाम काशकन की शान के मुताबिक किया गया है। सारे महल में तलाश किया। हुजूर उलिया, मैं आपको इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ कि महल का कोई हिस्सा बाकी नहीं रहा। कल सुबह मैदान खास में परवेज की मुंतजिर रहूंगी। वो सुबह ही बारियाबी का फख्र हासिल करेंगे। हैरत, शहजादा इस वक्त तक महल में मौजूद नहीं और कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है।
جان کا گیت ملا دو ہمیں کوئی ایسا گیت سنا دو ہمیں جائے دل سے دل کلی جائے دل سے دل کلی کہیے سرکار، وہ پریت کی ریت کا سبق ختم ہو گیا؟ ختم؟ ابھی تو ابتدا ہوئی ہے سہیل۔ اچھا، ابتدا۔ ناجو حضور تشریف لے جائیے۔ تکلف کی اس میں کیا ضرورت ہے؟ جائیے جائیے، ایک پہاڑ اور صحیح۔ چلو بھائی، صبح تک کی چھٹی ہو گئی۔ وہ کیا ہوتا ہے ناجو؟ جو صرف خانہ بدوش ہی سمجھ سکتے ہیں۔ کیوں؟
صبح سفر، ہر شام سفر، اس دنیا کا ہے نام سفر، ہے زندگی کا انجام سفر۔ جب آخر اس دنیا سے سفر ہی کرنا ہے تو انسان ایک جگہ پر قیام کیوں کرے؟ میرا وقت میرا نہیں، اگر ہوتا تو میں اپنی ساری زندگی کسی کارواں کے ساتھ بسر کر دیتا۔ تمہارے کارواں کے ساتھ زرینہ، اور اسی طرح چلتے چلتے طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک، اور پھر غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک، یوں ہی چلتے چلتے، اور پھر بھی میں نہ تھکتا زرینہ۔ کس کی تلاش میں ناجو؟ کس کی تلاش میں؟ ہم سب ایک ہی چیز کی تلاش میں ہیں زرینہ۔ ہم شہروں میں، تم جنگلوں میں۔ خدا کرے جب تمہیں اس چیز کی تلاش کا خیال آئے تو تمہارا سفر آسان ہو، تم نہ تھکو، تم جلدی اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاؤ، ہنستی ہوئی، مسکراتی ہوئی، اور یوں ہی نازک بید کی نازنین شاخ کی طرح لہراتی بل کھاتی ہوئی۔ لو حافظ، رخصت۔ زرینہ، کیوں؟ کیا ہوا پیاری؟ کچھ نہیں۔ نہ کہو گی؟ کیا ناجو نے کوئی بے عزتی کی بات کی؟ نہیں نہیں، کچھ بھی نہیں۔ پیاری، مجھ سے کہو پیاری۔ آداب آداب۔ شہزادہ صاحب، کیا غلام دریافت کر سکتا ہے کہ شہزادہ بلند مرتبت کہاں تشریف لے گئے تھے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ میں جسمانی ریاضت کے لیے روز سویرے سیر کو جایا کرتا ہوں؟ مگر غلام تو رات کا ذکر کر رہا ہے سرکار۔ نصف شب کے قریب اولیاء حضرت نے حضور کو یاد فرمایا تھا، اور میں نے محل سرا کا ذرہ ذرہ نگاہوں کی چھلنی سے چھان ڈالا۔ تو کچھ غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ شہزادے صاحب، کوئی غلط فہمی کی گنجائش نہیں۔ آپ درست فرماتے ہیں صدر اعظم، یہ غلطی مجھ سے سرزد ہوئی۔ چاندنی رات کو صبح کاذب سمجھ کر میں سواری کے لیے نکل گیا تھا۔ سچ فرماتے ہیں سرکار، چاند کی 28ویں کو چاندنی ہوا کرتی ہے، اس بات کا آج سے پہلے مجھے علم نہ تھا۔ سچ ہے، سچ ہے۔ کاشقند کے ولی عہد، تخت شاہی آپ کے قدموں کا منتظر ہے۔ زندگی اور حکومت صحت کے بغیر بیکار ہے، اور پھر یہ راتوں کی غیر حاضری۔ شہزادے صاحب، کاشقند کے رعایا کی امیدیں، کاشقند کے خوبصورت، کوئی نوارد معلوم ہوتی ہے۔ ولی عہد کی اعلیٰ بینائی کی داد دیتا ہوں۔ مگر یہ ہے کون صدر اعظم؟ اولیاء حضرت کی محل سرا کے لیے ایک کنیز، اور کون؟
मलिका के महल सराय के लिए? उलिया हजरत सुबह से आपकी मुंतजर है। मैं अभी हाजिर होता हूँ। तस्लीम अम्मा जान। मैं काशकंद के आइंदा बादशाह को सल्तनत के कारोबार में कुछ ज़्यादा सरगर्म देखना चाहती हूँ और उसको उसके फराइज की जिम्मेदारी याद दिलाना चाहती हूँ। मैं इस जिम्मेदारी को कभी नहीं भूला अम्मा जान। ये सुनकर मैं बहुत मसरूर हूँ। हाँ, मैंने एक सफीर विजयपुर भेजा था, वो वापस आ गया है। वहाँ की शहजादी की शादी के इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। किसके साथ? काशकंद के वली अहद, यानी तुम्हारे साथ। आज मेरे नूरे नजर परवेज को दुनिया भर के शहजादे और बादशाह रश की निगाहों से देख रहे हैं। टीकम का अमीर अपनी शान और शौकत पर बड़ा नाजा था, पर हम शाह विजयपुर के ममनून हैं कि उन्होंने तुम्हें अपनी फर्जंदी के लिए कबूल फरमाया। ताज्जुब है। ताज्जुब है या इंतहाए मसरत? मगर अम्मा जान, मैं शादी नहीं कर सकता। तुम शादी नहीं कर सकते? क्यों? जिस शहजादी को मैंने देखा तक नहीं, की आदत, खूब भू, सीरत तक से वाकिफ नहीं, मैं उससे शादी करना नहीं चाहता। मेरे प्यारे शहजादे, जरा समझने की कोशिश करो। तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। शाह विजयपुर ने तुम्हारा रिश्ता मंजूर करके टीकम के अमीर और दूसरे बादशाहों को अपना दुश्मन बना लिया है, और अब तुम शादी करने से इनकार करते हो। परवेज, तुम माँ के जज्बात को समझने की कोशिश करो। अम्मा जान, आप मेरे जज्बात को समझने की कोशिश कीजिए। परवेज, तुम वली अहद सल्तनत हो। तुमसे कबल बहुत से बादशाहों और शहजादों को हुकूमत, तख्त और ताज के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ करनी पड़ी हैं। अपने दिल को मजबूत करो और खुदा मालूम। प्यारी अम्मा, काश कि मैं बादशाह के घर पैदा ही ना होता। आप समझ लीजिए कि आप बे औलाद हैं। आप समझ लीजिए कि परवेज मर गया, लेकिन मुझे अंधाधुंध शादी करने पर मजबूर न कीजिए। मैं समझ लूं कि मैं बे औलाद हूँ, मैं समझ लूं कि परवेज मर गया। परवेज, जब तुम साहिब औलाद होगे, उस वक्त तुम समझोगे कि तुमने ये कह के अपनी माँ को कितना दुख दिया। माफ कीजिए प्यारी अम्मा, आप माँ हैं। बेटे की मजबूरी पर तरस खाइए। मैं तक तो ताज कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन अपनी आजादी कुर्बान नहीं कर सकता। परवेज, परवेज, क्यों, खैरियत तो है सरकार? ये परेशानी कैसी? कुछ ना पूछो सुहेल, मेरे प्यारे दोस्त। तुम्हारे उम्र भर के रफीक के सिर पर मुसीबत शादी करने का फैसला कर दिया है। शहजादों की शादी शहजादियों से हुआ करती है, इसमें मुसीबत है। शहजादों की शादी शहजादियों से हुआ करती है, इसमें मुसीबत है। तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, इतना नहीं समझते। मैं उस शहजादी के साथ शादी करने पर कैसे रजामंद हो जाऊं जिसको मैंने आज तक देखा नहीं, जिससे मुझे मोहब्बत नहीं।
لیکن حضور ایک خانہ بدوش لڑکی سے شادی کرنے کی آپ کو کون اجازت دے سکتا ہے؟ آپ کاشکند کے بادشاہ ہونے والے ہیں۔ ایک محبت نہ کرنے والی شہزادی سے ایک محبت کرنے والی خانہ بدوش لڑکی بدرجہ بہتر ہے۔ حضور اولیاء کا اقبال زیادہ نہایت پریشانی کا معاملہ ہے، پرویز وجیا پور کی شہزادی سے شادی کرنا نہیں چاہتا۔ ذرا خیال فرمائیے یہ کس طرح پریشانی کی بات ہے۔ بے شک صدر اعظم ذرا غور فرمائیے، ٹیکم کے امیر سے تو دشمنی ہو ہی چکی، اب اس انکار سے وجیا پور کے بادشاہ سے بھی دشمنی ہو جائے گی۔ اکیلے ہم لوگ کس کس کا مقابلہ کریں گے؟ اس پریشانی سے بچانے کے لیے کوئی ترکیب سوچیے اور فوراً انتظام کیجیے، ورنہ سارے ملک میں بے چینی پھیل جائے گی۔ حضور اولیاء آپ پریشان نہ ہوں، میں ایک تجربے کار آدمی ہوں اور ان نوجوانوں کے چال چلن سے اچھی طرح واقف ہوں۔ میں ابھی جاتا ہوں اور شہزادے سے دریافت کرتا ہوں کہ اس انکار کی کیا وجہ ہے۔ آپ اطمینان رکھیں، میں شہزادے کی رضامندی کی خوشخبری ابھی سناتا ہوں۔ میں آپ کی کامیابی کی منتظر ہوں۔ کہاں؟ پریت نگر۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شہزادہ ولی عہد کہاں ہیں؟ وہ ابھی تشریف لے گئے ہیں، وہ گھوڑے پر سوار ہو کر گئے ہیں۔ کہاں گئے؟ کہاں گئے ہیں؟ حضور شہزادہ صاحب نے صرف اتنا فرمایا تھا کہ میں پریت نگر جاتا ہوں۔ پریت نگر؟ وہ کہاں ہے؟ حضور یہ مجھے معلوم نہیں کہ کہاں ہے، اور میں بھی تو نہیں جانتا کہ کہاں ہے۔ تم نوجوانوں کے عجیب طریقے ہیں، تعجب۔ کیا خبر لائے صدر اعظم؟ شہزادہ ولی عہد کا کہیں سراغ نہیں ملتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب واپس آئیں گے۔ لیکن وہ کہاں چلا گیا؟ یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کہاں تشریف لے گئے ہیں۔ سہیل کہتا ہے کہ وہ پریت نگر گئے ہیں۔ پریت نگر؟ جی حضور، میں تو نہیں جانتا کہ پریت نگر ہے کہاں، ہماری سلطنت میں تو ہے نہیں۔ لیکن صدر اعظم آپ نے یہ بھی سوچا کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ سوچ رہا ہوں کہ کیا ہوگا۔ تو اب ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ پریشان نہ ہوں۔ شاہ وجیا پور اپنی توہین سمجھ کر اگر ہم لوگوں پر چڑھائی کر دے تو بڑی مصیبت کا سامنا ہوگا۔ جی حضور، بڑی مصیبت ہوگی۔ تو پھر اس مصیبت کو ٹالنے کی کوئی تدبیر؟ سوچ چکا ہوں، آخر کاشقند کا صدر اعظم ہوں، جنگ سے نہیں ڈرتا، دعوت سے نہیں گھبراتا، یہ سب کھیل میرے کھیلے ہوئے ہیں۔ لیکن اس پریت نگر کا پتہ کیسے لگاؤں؟ آخر اس دنیا کے کس حصے میں واقع ہوا ہے؟ تو پھر اس مشکل کا کوئی حل؟ یہ بھی سوچ چکا ہوں، شاہان کاشقند کی قدیمی رسم کے مطابق شاہی تاج اور تلوار بھیج کر شادی کی رسم ادا کیجیے۔ جب تک شہزادی کا قافلہ کاشقند تک پہنچے گا اس وقت تک شہزادہ بلند ارادہ بھی پریت نگر سے واپس آ جائیں گے۔ تعجب! ابھی فوج جمع کرنے کے لیے انتظام کرو۔ وجیا پور نے ہماری توہین کی ہے
اور میں اس توہین کے بدلے اسے روئے زمین سے مٹا دوں گا. جاؤ جاؤ ہمارا سفیر ودیا پور سے واپس آ گیا ہے. ودیا پور کا رشتہ کاشتن سے طے پا چکا ہے. شہزادی کاشتن کی طرف روانہ بھی ہو چکی ہے. کیا شہین کو دیکھ کر ہم خاموش رہے؟ جاؤ بہترین رسالہ روانہ کرو اور فوراً حملہ کرو. اتنی ضرورت کہ امیر ٹیکم کی توہین کرے. جہاں پناہ آپ بالکل اطمینان رکھیے. اس توہین کا بدلہ پوری طرح لیا جائے گا. مگر اس وقت ودیا پور پر حملہ کرنے سے کچھ حاصل نہیں، جبکہ ہمارا شکار کاشتن کے راستے میں. شہزادی کا قافلہ ٹیکم کی طرف سے بالکل قریب ہے. میں اس کی ترتیب سے شہزادی کو اپنے پنجے میں گرفتار کر کے حضور کی خدمت میں حاضر کروں گا. انتقام کی یہی بہترین صورت ہے. بہت ٹھیک رائے، لیکن کس طرح؟ میں حضور کو کاشتن کا راستہ ابھی دکھاتا ہوں. شہزادی کا قافلہ ابھی اس مقام پر ہوگا. ہم لوگ اس جگہ چھپ کر قافلے کا انتظار کریں گے. ٹھیک.
ये लोग कौन है? ये खाना बदोशों का काफिला है। काशकन के पेशरो अपने खेमे वहीं से कुछ दूर पर लगा रहे हैं। जासूसों की ज़बानी मालूम हुआ है कि उनका काफिला अभी चंद साथ में यहाँ आ पहुँचेगा। किस्मत ने खूब यावरी की तो फौरन मेरे पास हाजिर करो। तुम कौन हो? कौन हो तुम? भाग जाओ यहाँ से, वरना गोली का निशाना बना दी जाओगी। है जवान, खैर तो है, गोली का निशाना बने हमारे और तुम्हारे दुश्मन। मैं तो तुम्हें गबरू जवान देखकर तुम्हारे खातिर यहाँ आई थी। दूर हो मुर्दार, झूठी कहीं की, मेरी खातिर यहाँ आई। तुम्हारी जवानी पर तरस खाकर तुम्हारे लिए खबर लाई थी। क्या भक्ति है बुढ़िया, किसी ने तुझे देख लिया तो मेरी खैर नहीं। हम कोई चोर चकार हैं, हम तो सैलानी खाना बदोश हैं। आज यहाँ कल वहाँ, और मेरे पास ऐसे ऐसे मंत्र टोटके हैं। कैसे कैसे? जिनसे बूढ़ा जवान हो जाए। अच्छा, जिस औरत की तरफ देखो वो तुम पर लट्टू हो जाए। अच्छा अच्छा, तो बैठो। तुम सच तो कहती हो ना? अजी आजमा लो, इसे पीस कर और सुरमे में मिलाकर एक एक सलाई दोनों आंखों में लगा लो। बस फिर जिस औरत की तरफ नजर भर कर देखोगे, अगर साथ ही साथ खिंची ना आए तो फिर कहना बुढ़िया झूठी थी। हाँ, अगर तुम्हें थोड़ी देर के लिए कुछ नजर ना आए तो घबराना मत। हा? नहीं नहीं। और देखो नौजवान, मैं हाथ देखकर किस्मत बताने में बड़ी दस्तगार रखती हूँ। तो फिर देखो मेरी किस्मत में क्या लिखा है। तुम्हारा सितारा अभी गर्दिश में है? थोड़े दिनों में इसके चक्कर से निकल जाओगे। चांद सी दुल्हन ब्याह लाओगे, बड़ी तनख्वाह पाओगे, 12 बच्चों के बाप होगे। पहली जोरू मर जाएगी, है? 2 और शादियां कर जाओगे, और दोनों से 10-10 बच्चे होंगे। अरे तौबा तौबा। अच्छा, अब तुम पूछ चुके, जरा मेरे लाल मुझे शहजादी के खेमे में जाने दो। भैया, शहजादी की किस्मत बताऊंगी तो कुछ इनाम पाऊंगी। मगर याद रखना, हमारी शहजादी को अनाप शनाप बातें मत बताना। जी बेटा, जीते रहो।
इस मसरत के जलसे में खलल अंदाजी की माफी चाहती हूँ। क्या शहजादी साहिबा अपनी आइंदा किस्मत जानना चाहती हैं? मैं हाथ देखकर बता सकती हूँ। क्या तुम हाथ देखना जानती हो? गैब का इल्म जानती हो? गैब का इल्म गैब का इल्म तो खुदा जानता है, लेकिन बड़े बूढ़ों ने जो कुछ सिखाया है वो जरूर जानती हूँ। अच्छा तो देखो, बड़ी बुलंद किस्मत हो। लेकिन बेटी, ये बातें तो तन्हाई में कहने की हैं। ठहरो, जाओ तुम सब चली जाओ, यहाँ से हट जाओ। ये लकीर मोहब्बत की है। उम्र और दौलत से ज्यादा किस्मत में मोहब्बत लिखी है। अच्छा, मोहब्बत का सुख लिखा है या दुख? शहजादी साहिबा की 2 और बहनें हैं, मगर किस्मत में भाई नहीं। भाई बहन का किस्सा छोड़ो और ये बताओ कि मोहब्बत में सुख है या नहीं? सुख मैं ये नहीं बता सकती। क्या मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत करेगा? अफसोस, मैं ये भी नहीं बता सकती। देखो, मैं बीजापुर की शहजादी हूँ, काशगंज की वलीअहद की बीबी हूँ। मैंने अपने शौहर को अभी तक नहीं देखा और न उन्होंने मुझे देखा है। क्या मेरे शौहर को मुझसे मोहब्बत होगी? बोल तू, खामोश क्यों हो गई? क्या उन्हें मुझसे मोहब्बत न होगी? मेरी उम्मीदें खाक में मिल जाएंगी। क्या मैं अपने शौहर की मोहब्बत से महरूम रहूंगी? बता, सिर्फ मुझे इतना बता दे। माफ कीजिए शहजादी साहिबा, मैंने मोहब्बत का हाल कहकर आपके दिल में एक तूफान बर्पा कर दिया। मुझे निहायत अफसोस, सख्त अफसोस। कमबख्त मनहूस, मेरे इस चैन और सुख की जिंदगी में तूने अपने मनहूस कदम से हैजान पैदा कर दिया। तू कौन है? यहाँ क्यों आई? तेरे इस मशकूक जुमले ने मेरे अश्क के ख्वाब को दुख और परेशानी से बदल दिया। तू यहाँ मसरत की महफिल में क्यों खलल अंदाज हुई? शहजादी साहिबा, अफसोस है कि इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। मैं जितना जानती हूँ उतना बता दिया। हाँ, इससे ज्यादा बताने वाले लोग भी मौजूद हैं। वो कहाँ है? हर जगह। हम लोगों के खेमे के करीब ही एक बुर्ग रहते हैं, जो आधी रात से सुबह तक दरिया में खड़ा होकर वजीफा पढ़ते हैं। सुबह से शाम तक इबादत करते हैं। दुनिया से मतलब न लालच से काम, गैब की बातें जानते हैं और दिल का हाल बताते हैं। तो जा उन्हें यहाँ ले आ, उन्हें मुँह मांगा इनाम दूंगी। तुझे भी तेरी उम्मीदों से ज्यादा माला माल कर दूंगी। जा जा, उन्हें जिस तरह मुमकिन हो सके अपने साथ लिया। नहीं नहीं, वो अपने खेमे से दुनिया की किसी शहजादी के लिए भी नहीं निकलेंगे। जिसके दरवाजे पर बड़े बड़े बादशाह खुद आते हों, वो दूसरों के दरवाजे क्यों जाने लगा? लेकिन बेटी, उनका खेमा यहाँ से बहुत करीब है। मैं तुम्हें ले जाऊंगी और बहुत जल्द वापस ले आऊंगी। चलो
डरने की कोई बात नहीं। तुम्हारी सूरत देखते ही वो तुम्हारी किस्मत का हाल बतेंगे। तो जरा देखो तो ये कौन है? तुम न जाओ नाजू, तुम न जाओ। क्यों? मुझे डर लगता है। ओह, तुम डरती हो जरीना? ये तो औरतें हैं, इनसे क्या डर? नाजू, मैं दुनिया के किसी मर्द से नहीं डरती, लेकिन औरत के साए से मेरा दिल कांप उठता है। नाजू, मैं इनसे बहुत डरती हूँ। ठहरो जरीना, कुछ समझ में नहीं आता। देखो तो क्या मामला है। तुम न जाओ नाजू, नाजू। तुम यहीं ठहरो बेटी, मैं अभी आती हूँ। तुम मेरा यहीं इंतजार करो। नहीं नहीं, मुझे वापस जाने दो। बेटी, तुम डरती क्यों हो? यहाँ तुम्हें कोई इजा नहीं पहुंचा सकता। मैं अभी आती हूँ।
جاؤ اسے چپکے سے میرے خیمے میں لے آؤ. تمہیں اتنا انعام ملے گا کہ عمر بھر کے لیے دولت سے بے نیاز ہو جاؤ گی. جاؤ جاؤ دیر مت کرو. تیار ہو جاؤ. کیوں ہی میری دستک کی آواز سنو سمجھ لینا کہ میں کامیاب ہو گیا. اور ایک لمحے کا انتظار کیے بغیر پالکی کو اٹھا کر ہوا ہو جانا اور سیکم کی محل سرا میں پہنچنے سے پہلے دم بھر کے لیے بھی نہ رکنا. سرا کی غفلت کی سزا موت ہوگی. مت ڈرو بیٹی. فقیروں کے دربار میں ڈر کیسا؟ یہ تو اللہ والے لوگ ہیں. بیٹھو. سائیں بابا میری غریب بچی پر ترس کھائیے. اچھا اچھا. اس کو اس کی قسمت کا حال بتائیے. تیرا شوہر تجھے دیکھتے ہی تیرا متوالا ہو جائے گا. ایک دن بھی رنج اور غم پاس نہ آئے گا. بیٹی آرام سے بیٹھو. بر کے جمالے مرحبا بر کے جمالے یار تجھ پر سے نثار مرحبا جو سے جنون عشق کی رسوائیاں مرحبا جو سے جنون عشق کی رسوائیاں الوداع قافلہ والا مجھے اب چھوڑ دو الوداع اے قافلے والو مجھے اب چھوڑ دو میری قسمت میں لکھی ہے دست کی
कल रात को तुम्हारे साथ एक नौजवान लड़की कौन थी? और कल रात को तुम्हारे साथ नौजवान लड़की कौन थी? हैं? शायद जरीना। जाओ जाओ, अभी रात का खुमार नहीं उतरा। मैं तुम्हारी चालबाजियों में आने वाला नहीं। बताओ, वरना तुम्हारी जान की खैर नहीं। मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका हूँ। ये तुम बहकी बहकी बातें क्या कर रहे हो? तुम जिस लड़को उस काफिले से इस खेमे की तरफ ले गई थी, वो लड़की कौन थी? कौन है और कौन नहीं है मैं क्या जानूं कौन है? शहजादी की कोई कनीज होगी। शहजादी? ये शहजादी कौन थी? दुनिया भर की शहजादियों की फेहरिस्त तुम मेरे पास है नहीं। तुम उसका नाम जानती हो? तुम मर्दों को तो अल्लाह मियां ने अक्ल को भी नाम के वास्ते नहीं दी। ऐसा ही है तो खुद जाकर दरियाफ्त कर लो। वो शाही खेमा है। देखो, अगर मुझे उस लड़की का पता न मिला तो तेरा गला घूंट दूंगा। ये किसके खेमे हैं? अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देते काशकंद के शाही खेमे? काशकंद के शाही खेमे? भाई हम मुसाफिर हैं, हम काशकंद के शाही खेमे क्या जाने। मुसाफिर हो तो हट कर चलो। गुलाम हाजिर है। सुहेल, दारुस सल्तनत तक पहुंचने में सिर्फ 7 रोज का सफर रह गया है। तमाम काशकंद शहजादे की शादी की खुशियां मना रहा है। महल सरा में शादियाने बज रहे हैं, लेकिन शहजादे का कुछ पता नहीं। मैं मलिका को क्या मुंह दिखाऊंगा? क्या तुमने उस जगह का पता निकाला? क्या नाम उसका? क्या नाम? प्रीत नगर। हाँ, प्रीत नगर। ताज्जुब। आप इतने फिक्रमंद क्यों होते हैं हुजूर? क्यों ना हो, शहजादे साहब वक्त पर पहुंच ही जाएंगे। पहुंच ही जाएंगे? मैं कैसे मान लूं कि पहुंच जाएंगे? तुम नौजवान बेवकूफों का कोई एतबार नहीं। जाओ अपना काम करो। शहजादे साहेब, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। कहाँ थे? सदर आदम कहाँ है? खुदा का शुक्र है कि आप आ गए, वरना हमारे सदर आदम तो होश और हवास खो चुके थे, अक्ल से हाथ धो चुके थे। चलिए 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 चलिए। कहिए। हाँ, सदर आजम अच्छे तो रहे? अच्छा रहा, खाक अच्छा रहा। आप खुद कहाँ थे और कैसे रहे? सुनिए, आप जिन शहजादी साहिबा को अपने हमरा काशकंद लिए जा रहे हैं, मुझे उनकी एक कनीज की तलाश है। कौन कनीज? क्या मैं उनका नाम दरियाफ्त कर सकता हूँ? नाम? नाम तो मुझे मालूम नहीं। तलाश भी है और नाम भी नहीं मालूम। ताज्जुब। शहजादा साहब, शहजादी के हमरा बहुत सी कनीजें हैं
اور وہ سب انہی کے ساتھ رہتے ہیں. ان سب کا دیکھنا تو بہت مشکل ہے. اچھا تو ایک کام کیجیے. فرمائیے. میری اصلیت کو بالکل پوشیدہ رکھیے. ٹھیک ہے. اور شہزادی صاحبہ کی خدمت میں مجھے اس بہانے سے لے چلیے کہ شہزادگل نے ایک ایسے مغنی کو بھیجا ہے جو اپنے نغموں سے آپ کی قتل سفر کو دور کر دے گا. درست. بہت ٹھیک ہے. اور مجھے امید ہے کہ کنیزیں بھی وہاں موجود ہوں گی. ہاں ضرور ہوں گی. بس پھر میں ڈھونڈ نکالوں گا. اور سہیل تم اس کا انتظام کر دو. چلو. شک ہو گیا ہے سینہ خوشا ہے لذت برا. شک ہو گیا ہے سینہ خوشا ہے لذت برا. تکلیف برداشت زخم جگر گئے. تکلیف داداری زخم جگر گئے. نظارے نے بھی کام کیا ہے وانقاب کا. نظارے نے بھی کام کیا ہے وانقاب کا. شوقی سے ہر نگاہ پر بکھر گئے. شوقی سے ہر نگاہ پر بکھر گئے. شوقی سے ہر نگاہ پر بکھر گئے. دیکھو تو دل فریبیے انداز نقش پائے. دیکھو تو دل فریبیے انداز نقش پائے. موج خرام یار بھی کیا ہے گل کتر گئی. موج خرام یار بھی کیا ہے گل کتر گئی. یہ اغمہ پسند آیا حضور؟ ناجو تمہارے رباب کی لرزا کی موجوں میں جان ڈال دی ہے. کاش کہ میں بھی تمہاری طرح اس رباب کے تاروں کو زندگی کے سریلے گیت سے ہم آہنگ کر سکتی. کاش کہ میں شہزادی صاحبہ کو زندگی کا سریلا گیت سکھا سکتا. مگر آپ کوشش تو کیجئے شہزادی صاحبہ. ایسے اس ہاتھ کو بڑھائیے اور اس انگلی کو دبا دیجئے اور اس کلائی کو اس طرف جھکائیے اور اس کو بالکل ڈھیلا کر دیجیے. ہاں اب چھیڑیے. ٹھیک. شہزادی صاحبہ آپ نے منہ کیوں پھیر لیا؟ کیا میری نگاہوں سے کوئی گستاخی سرزد ہوئی؟ کہیے تو میں انہیں اور آپ کے خوبصورت چہرے کو اپنی بے نور آنکھوں کے پردے میں چھپائے ہوئے آپ کے حسن کی یاد سے سرمست و سرشار آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہوں اور قدم قدم پر نیا گیت سناتا منزل مقصود پر پہنچ جاؤں جہاں محبت کے گیت ہوں، عشق کے نغمے ہوں، جہاں ناجو اپنے دل کا راز کہنے سے نہ ڈرے.
सोगवा साथ सखी जिस साथ मैं इसकी आग नहीं है जान का सोगवा साथ सखी जिस साथ मैं इसकी आग नहीं है काल का रागवा गीत सखी जिस गीत में इसका राग नहीं जिस गीत में इसका राग नहीं बिना क्या जीवन का सुख दिल का चैन है उल्फत का अब चलो भी जरीना, सारा काफिला तुम्हारी राह देख रहा है। मगर नाजू कहाँ है? नाजू वो तो जब से शहजादी के खेमे में गए हैं वापस नहीं आए। शहजादी? कौन शहजादी? अब चलो भी जरीना, नाजू का ख्याल छोड़ो, वो वापस नहीं आएगा। वो तो हम समझ ही नहीं सकता है। नहीं नहीं राहत, नाजू ऐसा नहीं है। वो हम लोगों का साथ इस तरह हरगिज न छोड़ेगा। मुझे यकीन है वो आएगा और जरूर आएगा। क्या नाजू यहाँ आया? तुमने नाजू को तो यहाँ नहीं देखा। अरे नाजू उस तरफ गया है। किस तरफ? कहाँ? मैंने नहीं देखा। नाजू नाजू, अरे खुदा के लिए बताओ नाजू कहाँ गया? नाजू, क्या तुमने उसे देखा? वो कब गया? कहाँ गया? नाज बताओ, मैं तुम्हारी विनती करती हूँ, बताओ। नाजू, 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 नाजू। जरीना, 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 हो जा रहा है। जरीना, नाजू, 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 तुमने नाजू को कहीं देखा? तुमने नाजू को कहीं देखा? नाजू, नाजू, तुमने नाजू को कहीं देखा? कौन नाजू? हमको नहीं मालूम। तुमने नाजू को कहीं देखा? कौन नाजू? तुमने नाजू को नाजू? कौन नाजू? नाजू, 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 इसको पूछती हो? नाजू को, नाजू कौन सकता है? नाजू, खूबसूरत जवान, कानों में बाले बल्ले, कहना भी जाता है। नहीं नहीं, तुम भी उसे नहीं जानते। नाजू, 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 तुम मिल गए। हाय रहीम, तेरा शुक्र है तूने मुझे गरीब पर रहम खाया। नाजू, तुम कहाँ थे? मैं तुमको चारों तरफ ढूंढ आई। किसी ने मुझ पर तरस न खाया, किसी ने तुम्हारा पता न बताया। राहत को देखो, वो भी तुम ना होगे। अतिथि, ये मुमकिन ही नहीं। नाजू हम लोगों को छोड़कर इस तरह हरगिज न जाएगा। हम सब पूछ के लिए तैयार हैं, मगर मैं तुम्हारे बिना कैसे जा सकती हूँ? नाजू, आओ चलो। जरीना, जरीना, क्यों? तुम खामोश क्यों हो नाजू? बोलो, बोलो नाजू। जरीना, अब मेरी और तुम्हारी मंजिल मकसूद अलग अलग है। मैं तुम्हें कभी न भूलूंगा। जरीना, वो हंसी और खुशी के दिन जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारे थे मुझे कभी न भूलेंगे। जरीना, तुम पर खुदा की बरकतें। तुम जहां रहो शाद रहो, खुश रहो। नहीं नहीं नाजू, ये तुम क्या कह रहे हो? खुदा
زرینا اگر تم نہ جاؤ گے تو میں بھی نہ جاؤں گی ناجو. میں تمہارے پاس رہوں گی, تمہاری سیٹ بچھاؤں گی. تم تھک جاؤ گے تو میں گیت گا گا کر سناؤں گی. اگر رات کا بارش ہوئی تو تم خود میرے خیمے میں سونا. میں باہر کھڑی رہوں گی, خود بھیگوں گی, لیکن تم کو آرام سے سلاؤں گی. ناجو اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا تو میں مر جاؤں گی. میں مرتے وقت تم کو دیکھ بھی نہ سکوں گی. میری روح تمہارے لیے بھٹکتی بھی رہے گی اور تمہیں میری قبر تک کا پتہ نہ چلے. خدا نہ کرے ایسا وقت آئے زرینا. تم خوش رہو. تم کیا کہہ رہی ہو؟ اگر تم میرے سنے میں خوش ہو تو آؤ میرے ساتھ چلو. سوچ کے وقت کیسی آواز دل کے کانوں آ رہی ہے. یہ کیا ہے, یہ کیا کشش ہے جو مجھ کو واپس بلا رہی ہے. چھپے ہوئے ہیں زمین پہ موتی, دعائے بادل سے ٹھل رہی ہے. فضائے رنگی دل کش کہ مجھ کو واپس بلا رہی ہے. ٹوٹا جو کانٹوں سے اپنا دامن تو بڑھ کے دریا نے پیر تھامے. ٹوٹا جو کانٹوں سے اپنا دامن تو بڑھ کے دریا نے پیر تھامے. حجر کی ہر شاخ شرن گو ہے, نسیم دہری بلا رہی ہے. یہ پوچھ کے وقت کیسی آواز دل کے کانوں میں آ رہی ہے. راحت گا رہا ہے, کیا میں اسے بلا لوں؟ ہاں ہاں بلا لو. راحت, راحت. ہمارا پیغام دارالسلطنت فوراً پہنچاؤ اور کاشقند تک پہنچنے میں کتنی منزلیں رہ گئی ہیں؟ صدر اعظم صرف 2 منزلیں. اولیاء حضرت کو ہمارے پہنچنے کی اطلاع مل چکی ہے صدر اعظم. بقایا انتظامات میری ہدایت کے مطابق. بہت خوب حضور. سہیل, اس پریت نگر کا کیا حال ہے؟ شہزادہ صاحب کے مزاج تو اچھے ہیں نا؟ بہت خوب ہیں حضور, بہت خوب. کیا شہزادی ناجو کی اصلیت سے واقف ہے؟ مطلق نہیں. اور شہزادہ صاحب جانتے ہیں کہ وہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ جی ہاں حضور. دیکھنا کہیں تم بھی پریت نگر کا سفر نہ کرنے لگنا, اور اگر کرنا تو بھاگنا نہیں. کیا سمجھے؟ حضور یہ انسان کے اختیار کی بات تو ہے نہیں. آپ بزرگ ہیں, کیجئے کہ خدا
پالکی ہماری خوابگاہ میں پہنچا دو. لیکن عجائب کہاں ہے؟ وہ پالکی کے ہمراہ نہیں آئے، بعد میں آتے ہوں گے. کوئی مذائقہ نہیں. اس خدمت کے عوض میں عجائب کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا. جاؤ. گھبراؤ نہیں، میں ابھی آتا ہوں اور اپنے ہمراہ ایک گوہر نایاب لاتا ہوں. جام پر جام اڑاؤ، خوب خوشیاں مناؤ. شہزادی کے بجائے عجائب کی ناش. بیگم کے سبے سالار کے سینے کے اندر آسن کا شاہی خنجر. بیگم کے امیر کی توہین کا انتقام. میرے انتقام سے ڈر، اپنی اور اپنی سلطنت کے انتقام کی آگ اس وقت بھیجی جب پردیش کا سر میرے ایک ہاتھ میں اور تاشکند کی شہزادی کا بازو میرے دوسرے ہاتھ میں ہوگا. رعایا سردار آج بیگم کے امیر کو سب کی
इतना रोया उल्फत में तेरी, इतना रोया बिन सावन आई बरसा, बिन सावन आई बरसा, अब कैसे छुपाऊं मैं दिल की बात। किसी के किसी नगमे में अश्बार किया, किसी के किसी नगमे में अश्बार किया, सुकून आँखों से हम करार किया, सुकून कल्ब लिया हमसे हम करार किया। नताबे ज़ब्त है मुझको न ताकत फरियाद, नताबे ज़ब्त है मुझको न ताकत फरियाद, ज़बान गुलशन हंसी को बेबहार किया, ज़बान गुलशन हंसी को बेबहार। मुझे ताशकंद पहुंचने का हुक्म मिल चुका है। किसका हुक्म? के शौहर यानी ताशकंद के वली अहद का हुक्म। नाजू, मैंने तुम्हारे मुतालिक सख्त बेवकूफ़ी से काम लिया है। मुझे अपनी नादानी का खुद एतराफ़ है। तुम इन सब वाक़यात को भूल जाओ और कभी भूले से भी मेरे करीब आने की कोशिश न करना। ओह, तो ये कहिए कि हुजूर के दिमाग में इस वक्त अपने शौहर और आइंदा जिंदगी का पुरकैफ नक्शा घूम रहा है। अब एक गरीब मुग़ल के ख्याल की गुंजाइश कहाँ? दर हकीकत वो इसी बर्ताव का मुस्तहक था। मेरे नगमे, मेरा रुबाब आपके लिए सिर्फ खिलौने थे। जब उनसे दिल उकता गया फेंक दिए। क्यों ना हो, इसी का नाम औरत है। नहीं नहीं नाजू, दिल नहीं उगता गया। मैं तुमको जानो दिल से चाहती हूँ। मैं सिर्फ तुम्ही से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन पेशतर इसके मेरा ज़मीर मुझे अपने शौहर, अपने आका के साथ बेवफाई करने पर मुझे मलामत करे। मैं मर जाना बेहतर समझूं। नाजू, समझने की कोशिश करो और मेरी मुहियों का ख्याल करो। मैं समझा। एक मुगनी का एक शहजादे से क्या मुकाबला हो सकता है? मेरे प्यारे, लिल्लाह मुझ पर रहम करो। मैं सिर्फ तुम्ही से मोहब्बत करती हूँ। जिस इंसान को कभी आँख से देखा भी न हो, जिसकी सूरत सीरत का कुछ इल्म न हो, उसको अपना रफीक हयात बनाना एक मुसीबत है। तुम तो शहजादे के पास रहते हो नाजू, बताओ उनकी शक्ल कैसी है? ये ना पूछिए हुजूर, वो आपके शौहर हैं, आपके आका हैं, उनसे बेवफाई करना। नहीं नहीं, बताओ नाजू। मैं उनका नमकखार हूँ हुजूर। मुझे ये राज कहते हुए जरा डर मालूम होता है। बोलो। अगर आप ये वायदा करें कि मुझ पर कोई मुसीबत ना आने पाएगी तो मैं कहने की जुर्रत भी करूं। तुम बिल्कुल इत्मीनान रखो। ताशकंद के वली अहद की बदसूरती की शोहरत तो दूर दूर तक है। उसकी नाक जरा लंबी और बेडौल है। जी हाँ, और वो काना भी है। अब मैं क्या करूं? और
اور بھی کچھ ہے؟ جی ہاں، وہ بات کرنے میں تلاتا بھی ہے. خدایا رحم کرنا. اور حضور وہ ایک ٹانگ سے لنگڑا بھی ہے. پروردگار، کیا میری قسمت اس سے پھوٹی تھی؟ غم نہ کیجیے شہزادی صاحبہ، وہ آپ کے شوہر ہیں، آپ کے آقا ہیں. شوہر جیسا بھی ہو بیوی کو پیارا ہوتا ہے، اور پھر وہ تو کاشکند کے ولی عہد ہیں. خیر ان باتوں کو دل سے بھلا دیجیے، اور اس آخری ملاقات پر ایک ایسا جشن ہونا چاہیے جس کی یاد ہم لوگوں کے دلوں سے مرتے دم تک نہ مٹے. میرے آنے سے قبل جو گانا آپ گا رہی وہی صحیح. نہیں نہیں ناجو، تم ہی کچھ سناؤ. نہیں، آج تو آپ کو سنانا ہی پڑے گا. سنائیے. یہ کیا؟ صاحبہ آپ خیمے سے باہر نہ جائیے گا، میں دیکھتا ہوں یہ کیا ہے. ارسلان، تم آہن پوش سپاہیوں کے ایک دستے کے ساتھ دہنی طرف سے آگے بڑھتے جاؤ، اور سیغم تم تیر اندازوں کے ایک دستے کے ساتھ بائیں طرف سے آگے بڑھتے جاؤ. میں قاسم کے خیمے کی پشت پر رہوں گا. ایک دستہ خیمے کے سامنے سے حملہ آور ہو. میرے اشارے پر خیال رکھو، جس وقت اشارہ کروں فوراً حملہ کر دو. یاد رکھو کوئی بچ کر جانے نہ پائے. ایک ایک کو کاٹ کاٹ کر پھینک دو. پرویز اپنی جان بچا کر بھاگنا چاہے تو اسے میدان میں آنے کا موقع دو. میں اس سے 10 مدد کروں گا. آگے بڑھو. جاؤ بڑھو، اس کے پیچھے جاؤ. تم لوگ چاروں طرف سے. میں آج مرغی کو اپنے ہاتھوں سے حلال کروں گا. ہم لوگوں پر حملہ ہوا. جاؤ تو اپنے خیمے میں جاؤ، اس خطرے باہر مت آؤ. نہیں نہیں، میں ہر چیز میں جاؤں گی، میں تمہارے ساتھ رہوں گی. جی کیا دیوانگی ہے زرینہ، تم میرے ساتھ کہاں جاؤ گی؟ راحت، تم اس کو سنبھالو، میں ابھی آتا ہوں.
जरीना, तुम कैसी हो? अच्छी हूँ, तुम्हें तो कोई इजा नहीं पहुंची। शहजादा साहब, शहजादा साहब, शहजादा साहब कहाँ हैं? हमें मालूम नहीं। चारों तरफ जाओ और शहजादा साहब का पता लगाओ। शहजादा साहब, शहजादा साहब, शहजादा साहब, आप इतनी देर तक कहाँ थे? हमने आपको हर तरफ तलाश किया। इस खतरे में आपको इस तरह बाहर नहीं आना था। हिकम ने नसीब दुश्मना आप ही को कत्ल करने की कसम खाई थी। वो कमबख्त अपनी सजा को पहुंच गया। शहजादा, 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 क्या हुआ जरीना? कैसी तबीयत है? राहत, तुमने ठीक कहा था। हमारी मंजिलें अलग हैं। मुझे ले चलो। राहत, मुझे ले चलो। अरे जल्द मंजिल का इंतजाम करो। शहजादा साहब का घोड़ा फौरन हाजिर करो। तुम सब लोग शहजादा साहब के साथ साथ रहना। तलवारों को न्याम से निकाले, हर वक्त तैयार रहना। शहजादी की महमिल की हिफाजत तुम्हारे सुपुर्द है। ख्याल रखना सिपाहियों का एक दस्ता महमिल के साथ ही साथ चले। राहत, मुझे क्या मालूम था कि नाजी शहजादा है। जरीना, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि नाजो हम लोगों की तरह से नहीं है। अब सब भूल जाओ। चलो हम लोग अपनी जिंदगी का सफर दोबारा शुरू करें। किसी को मालूम होने से पेश ही हम लोग यहाँ से चलेंगे। चलो जरीना, आओ। खुदावंद आलम शहजादे को सलामत रखे और बुलंद इकबाल करे। वही देता है खुदा दिल से जो बंदा मांगे, चाहे दुनिया कोई या कोई उकबा मांगे। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? जहाँ खाना बदौश जाया करते हैं शहजादे साहब। आपने ठीक फरमाया था कि हमारी और आपकी मंजिलें अलग अलग हैं। नामुमकिन है, मैं अपने मौसम को कभी न जाने दूंगा। जरीना, मैं तुम्हारा शुक्रिया क्यों कर अदा करूं? तुम्हें अपनी जान खतरे में डालकर मेरी जान बचाई। अब इस खाना बदोशी को छोड़ दो, मेरे साथ मेरी सल्तनत में चलो और मेरी महल सराय में ऐश आराम। बस शहजादे साहब, महल सरा का है, हम गरीब खाना बदोशों को नहीं लुभा सकता। हम गरीबों की परवरिश तो इसी नीलगू आसमां के नीचे हुई है, जो आपकी बनावटी महल सरा से हमारे लिए कहीं ज्यादा आरामदेह है। आपकी महल सरा की चार दीवारी में तो हम गरीबों का दम घुट जाएगा। जरीना, क्या तुम मुझसे खफा हो? खफा? क्या फरमाया, खफा? शहजादे साहब, आप अभी खाना बदोशों के सिर्फ जज्बा मोहब्बत से वाकिफ हुए हैं, उनके गुस्से और खफगी से वाकिफ नहीं। जल्दी शहजादी साहबा आपके लिए बेकरार हो रही हैं। लेकिन तुम लोग जा कहाँ रहे हो? कहाँ जा रही हैं? हर सुबह सफर हर शाम सफर, हर सुबह सफर हर शाम सफर, इस दुनिया का है नाम सफर, इस दुनिया का है नाम सफर। ये सब शहरों के धंधे हैं, ये फिर तो हवस के फंदे हैं। हम तो सैलानी हैं, हम
प्रीत की रीत कहाँ जाने, हम प्रीत की रीत कहाँ जाने, परदेसी प्रीत कहाँ जाने, परदेसी प्रीत कहाँ जाने, हम प्रीत की रीत कहाँ जाने, हम प्रीत की रीत कहाँ जाने। खिल जाए जैसे दिल की कली, खिल जाए जैसे दिल की कलियाँ, दिल की कली तो कभी न खिलिया, दिल की कली तो कभी न खिली। शहजादी को काशकन की ममता का मंत्र मुबारक हो। शहजादी साहिबा, नाजू ने आपको अपने नगमों से खुश किया या नहीं? ये जवाब दो। खामोश क्यों? अगर जवाब न दोगी तो मैं नाजू से पूछूं। नाजू, नाजू, हाजिर हूँ जहाँ बना। तुमने अपने नगमों से मलका को खुश किया या नहीं? जी हुजूर, खुश किया। और वो महसूस हुई? जी सरकार। तुम्हें कैसे वो मालूम हुई? कैसे मालूम? पता? उन्होंने खुद ही फरमाया हुजूर। फरमाया? क्या फरमाया? यकीन के नाजू तुम्हारे ही दिल में जिंदगी और है? ये कहा? नहीं हुजूर, मेरी जान बख्शी फरमाइए। मोहब्बत का इजहार तो पहले मलका ही की तरफ से हुआ था हुजूर, इसमें कोई खता नहीं। नहीं। आपके पास इसका क्या नाजू का ध्यान
बिल्कुल सच है। मैं नाजू से मोहब्बत करती हूँ। कहो, फिर कहो। क्या तुम ही नाजू हो? हैरत, मुझे कभी गुमान तक न हुआ कि आप ही नाजू हैं। हाँ प्यारी, मैं ही कासिम का वलिया है तू, जिसकी बदसूरती की शोहरत दूर दूर तक है। सच कहो प्यारी, सच कहो, क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। ओ, तो किसी और से? जी हाँ। किससे? तमन्ना में बहार